For 30 days, Till and his assistants feasted themselves on the choicest dishes and drank the finest wines. On the 31st day, the Archduke thrust his nose in through the door and said, "It is time that you finish the painting. I am eager to see it. Is it ready?" Till said that the picture was being completed and that he needed some more days to finish it. The Archduke replied that as long as the painting was perfect in every detail, he was prepared to be patient. The delay of a week or two did not matter, he said. For 30 days, 30 ദിവസം, Till and his assistants, Tillum അവൻ്റെ സഹായികളും, feasted themselves on the choicest dishes. Feasted themselves means അവർ സ്വയം ആസ്വദിച്ചു. On the choicest dishes, ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഭക്ഷണങ്ങളാൽ, and drank, അവർ കുടിച്ചു, the finest wines, ഏറ്റവും നല്ല മദ്യങ്ങൾ. On the 31st day, 31ാമത്തെ ദിവസം, the Archduke thrust his nose, രാജാവ് തൻ്റെ മൂക്ക്, thrust means തള്ളിക്കയറ്റി, in through the door, ഡോറിലൂടെ അകത്തേക്ക്, and said എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, "It is time that you finished the painting. പെയിൻറ്റിങ് പൂർത്തിയാക്കാനുള്ള സമയമായിട്ടുണ്ട്. I am eager to see it. അത് കാണാൻ ഞാൻ വളരെ ആർത്തിയുള്ളവനാണ്. Is it ready? അത് റെഡിയല്ലേ?" Till said that the picture was being completed. Till പറഞ്ഞു, ചിത്രം കംപ്ലീറ്റ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുള്ളൂ. And that he needed some more days to finish it. അവന് കുറച്ചും കൂടി ദിവസങ്ങൾ വേണം to finish it, അത് പൂർത്തിയാക്കാൻ. The Archduke replied that. Archduke മറുപടി പറഞ്ഞു, as long as the painting was perfect in every detail. പെയിൻറ്റിങ് എല്ലാ തരത്തിലും പെർഫെക്റ്റ് ആവുന്ന, പരിപൂർണമാകുന്ന കാലത്തോളം, he was prepared to be patient. അദ്ദേഹം ക്ഷമിക്കാൻ തയ്യാറാണ്. The delay of a week or two did not matter. ഒരാഴ്ച അല്ലെങ്കിൽ 2 ആഴ്ച വൈകുന്നത് പ്രശ്നമല്ല, he said, അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. Till and his companions continued their merrymaking for another fortnight. On the 45th day, once again the Archduke poked his nose in through the door. "Isn't it time that the picture was completed?" he asked. Till said that the portrait was being given the finishing touches. He begged for some more time. The Archduke said that his delay did not matter so long as he did an excellent job. But he added, "You should either complete the picture within 15 days or you should show me the unfinished picture now." Till promised to complete the picture within 15 days, saying that only a few minor details remained to be filled in. "Should your lordship see the painting now? You would not be satisfied with it," he said. Till and his companion continued. ടില്ലും തൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കളും തുടർന്നു. their merry making, അവരുടെ എൻജോയ്മെൻറ്റ്. for another fortnight, മറ്റൊരു fortnight means 2 ആഴ്ച. on the 45th day, 45ാമത്തെ ദിവസം, once again, ഒരിക്കൽ കൂടി, the Archduke poked his nose. poked means തള്ളി, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മൂക്ക് തള്ളി, അകത്തേക്ക് through the door, ഡോറിലൂടെ. "Isn't it time that the picture was completed?" പിക്ചർ പൂർത്തിയാവാനുള്ള സമയമായിട്ടില്ലേ? he asked, അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു. Till said that the portrait was being given the finishing touches. Till പറഞ്ഞു, ചിത്രത്തിന് ഫിനിഷിംഗ് വർക്ക് നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, അവസാന മിനുക്കുപണികൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. he begged for some more time. കുറച്ചും കൂടി സമയത്തിന് അദ്ദേഹം യാചിച്ചു. The Archduke said that his delay did not matter. Archduke പറഞ്ഞു, വൈകൽ പ്രശ്നമല്ല, so long as he did an excellent job. അദ്ദേഹം വളരെ മികച്ച ജോലി ചെയ്യുന്ന കാലത്തോളം. പക്ഷേ he added, അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു, you should either complete the picture within 15 days. ഒന്നെങ്കിൽ 15 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ പിക്ചർ കംപ്ലീറ്റ് ആക്കണം. or you should show me the unfinished picture now. അല്ലെങ്കിൽ ഫിനിഷ് ആവാത്ത പിക്ചർ ഇപ്പം എനിക്ക് കാണിച്ചു തരണം. Till promised. Till വാക്ക് കൊടുത്തു to complete the picture within 15 days. 15 ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ പിക്ചർ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാമെന്ന്. saying that, പറഞ്ഞുകൊണ്ട്, only a few minor details, ചെറിയ കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽസ് മാത്രം റിമൈൻഡ് ബാക്കിയുണ്ട് to be filled in, ഫിൽ ചെയ്യാൻ, ബാക്കിയൊക്കെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട്.
ഷുഡ് യുവർ ലോർഡ്ഷിപ്പ് സീ ദ പെയിൻറ്റിങ് നൗ? അങ്ങ് പെയിൻറ്റിങ് ഇപ്പോൾ കാണുകയാണെങ്കിൽ യു വുഡ് നോട്ട് ബി സാറ്റിസ്ഫൈഡ് വിത്ത് ഇറ്റ്. നിങ്ങൾ അതുകൊണ്ട് സംതൃപ്തനാവില്ല. ഹി സെഡ്, അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ടിൽ ആൻഡ് ഹിസ് കമ്പാനിയൻസ് എൻജോയ്ഡ് ദംസെൽസ് ഫോർ യെറ്റ് അനദർ ഫോർട്ട്നൈറ്റ്. On the 16th morning, the Archduke forced his way into the room and said, I must see the picture at once. Where is the picture? Draw those curtains apart. The picture is ready, my lord, announced Till. Then why don't you draw the curtains? What is the matter? The Archduke asked. Till and his companions, Tillum സുഹൃത്തുക്കളും, enjoyed themselves, അവർ സ്വയം ആസ്വദിച്ചു, for it another fortnight, മറ്റൊരു 14 ദിവസം കൂടി. ഓൺ ദ 60th മോർണിംഗ്, 60ാമത്തെ ദിവസം രാവിലെ, ദ ആർച്ച് ഡ്യൂക്ക് ഫോഴ്സ്ഡ് ഹിസ് വേ ഇൻ ടു ദ റൂം, രാജാവ് ബലം പ്രയോഗിച്ച് റൂമിലേക്ക് കടന്നു വന്നു. ആൻഡ് സെഡ്, എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, ഐ മസ്റ്റ് സീ ദ പിക്ചർ അറ്റ് വൺസ്. ഞാൻ എന്തായാലും ചിത്രം പെട്ടെന്ന് കാണും, ഇപ്പം തന്നെ എനിക്ക് കാണണം. വേർ ഈസ് ദ പിക്ചർ? എവിടെയാണ് പിക്ചർ? ഡ്രോ ദോസ് കേർട്ടൻസ് അപ്പാർട്ട്, ആ കേർട്ടൻസ് അകലേക്ക് മാറ്റുക, നീക്കുക. ദ പിക്ചർ ഈസ് റെഡി മൈ ലോഡ്, രാജാവേ പിക്ചർ റെഡിയാണ്. അനൗൺസ്ഡ് ടില്ല് അനൗൺസ് ചെയ്തു, ഉറക്കെ പറഞ്ഞു. ദെൻ വൈ ഡോണ്ട് യു ഡ്രോ ദ കേർട്ടൻസ്? പിന്നെ നീ എന്താ കേർട്ടനൊന്നും നീക്കാത്തത്? വാട്ട് ഈസ് ദ മാറ്റർ? എന്താ പ്രശ്നം? ദ ആർച്ച് ഡ്യൂക്ക് ആസ്ക്ഡ്, ആർച്ച് ഡ്യൂക്ക് ചോദിച്ചു. ഐ വാണ്ട് യു ടു ഗ്രാൻഡ് മീ വൺ ലാസ്റ്റ് ഫേവർ, സെഡ് ടിൽ. പ്ലീസ് ഓർഡർ ഓൾ ദ കോർട്ടിയേഴ്സ് ടു അസംബിൾ ഇൻ ദിസ് റൂം. When they are here, I want to say a few words to them and then I will draw the curtains. I want you to grant me one last favor. എനിക്ക് അങ്ങൊരു അവസാന ഉപകാരം കൂടി നൽകണം, ചെയ്തു തരണം. സെറ്റിൽ ടില്ല് പറഞ്ഞു. പ്ലീസ് ഓർഡർ ഓൾ ദ കോർട്ടിയേഴ്സ്, എല്ലാ ഉദ്യോഗസ്ഥരോടും ഓർഡർ ചെയ്യുക, കൽപ്പിക്കുക. ടു അസംബിൾ ഇൻ ദിസ് റൂം, ഈ റൂമിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടാൻ. വെൻ ദേ ആർ ഹിയർ, അവർ ഇവിടെ എത്തുമ്പോൾ. ഐ വാണ്ട് ടു സേ എ ഫ്യൂ വേർഡ്സ് ടു ദം, അവരോട് കുറച്ച് വാക്കുകൾ പറയാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ആൻഡ് ദെൻ ഐ വിൽ ഡ്രോ ദ കേർട്ടൻസ്, എന്നിട്ട് ഞാൻ കേർട്ടൻസ് മാറ്റും, നീക്കും. ദ ആർച്ച് ഡ്യൂക്ക് ഓർഡേർഡ് ഓൾ ദ കോർട്ടിയേഴ്സ് ടു അസംബിൾ ഇൻ ദ ഹാൾ. ടിൽ അഡ്രസ്ഡ് ദ മൈ ലോഡ്, ലേഡീസ് ആൻഡ് ജെൻറ്റിൽമെൻ, ദ പിക്ചർ ഈസ് റെഡി. യു വിൽ നൗ ബി ഏബിൾ ആസ് ഐ ഡ്രോ ദ കേർട്ടൻസ് ടു സീ ഹൗ വെൽ ഐ ഹാവ് ഡൺ മൈ വർക്ക്. You can all admire my work, but I must warn you that there is something very special about this picture. Only those among you who have noble blood in your veins will be able to see this painting. All the rest, whatever their rank or position, will see nothing but a blank wall. Now I will draw the curtains. Till flung the curtains aside. The Archduke ordered all the courtiers, എല്ലാ ഉദ്യോഗസ്ഥരോടും രാജാവ് കൽപ്പിച്ചു, ടു അസംബിൾ, ഒരുമിച്ച് കൂടാൻ, ഇൻ ദ ഹാളിൽ. ടിൽ അഡ്രസ്ഡ് ദം, ടിൽ അവരെ അഭിസംബോധനം ചെയ്തു. മൈ ലോഡ്, എൻ്റെ രാജാവേ, ലേഡീസ് ആൻഡ് ജെൻറ്റിൽമാൻ, മാന്യ ജനങ്ങളെ, ദ പിക്ചർ ഈസ് റെഡി, പിക്ചർ റെഡിയാണ്. യു വിൽ നൗ ബി ആബിൾ, നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ കഴിയും, സാധിക്കും. അസ് ഐ ഡ്രോ ദ കേർട്ടൻസ്, ഞാൻ കർട്ടൻ മാറ്റുമ്പോൾ, നീക്കുമ്പോൾ. ടു സീ, കാണാൻ സാധിക്കും. ഹൗ വെൽ ഐ ഹാവ് ഡൺ മൈ വർക്ക്, ഞാൻ എൻ്റെ വർക്ക് എത്രത്തോളം നന്നായി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്ന്. ബട്ട് ഐ മസ്റ്റ് വാൺ യു, ഞാൻ നിങ്ങൾക്കൊരു വാണിംഗ് നൽകുന്നു, മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നു. ദാറ്റ് ദർ ഈസ് സംതിങ് വെരി സ്പെഷ്യൽ അബൌട്ട് ദിസ് പിക്ചർ, എൻ്റെ ഈ ചിത്രത്തിനൊരു പ്രത്യേകതയുണ്ട്. ഓൺലി ദോസ് എമംഗ് യു ഹു ഹാവ് നോബിൾ ബ്ലഡ്, നോബിൾ ബ്ലഡ്, മഹാത്മ്യമുള്ള രക്തം, നോബിൾ ബ്ലഡ് ഉള്ള ആളുകൾക്ക് മാത്രമേ, ഇൻ യുവർ വെയിൻസ്, നിങ്ങളുടെ ധമനികളിൽ, വിൽ ബി ഏബിൾ ടു സീ ദിസ് പെയിൻറ്റിങ്, നിങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ നോബിൾ ബ്ലഡ് ഉള്ള ആളുകൾക്ക് മാത്രമേ, ധമനികളിൽ നോബിൾ ബ്ലഡ് ഉള്ള ആളുകൾക്ക് മാത്രമേ ഈ പെയിൻറ്റിങ് കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഓൾ ദ റെസ്റ്റ്, ബാക്കിയുള്ള എല്ലാവരും, വാട്ട് എവർ ദെയർ റാങ്ക് ഓർ പൊസിഷൻ, അവരുടെ റാങ്കും സ്ഥാനവും എന്തുമാവട്ടെ, വിൽ സീ നത്തിങ്, ഒന്നും കാണില്ല. ബട്ട് എ ബ്ലാങ്ക് വാൾ, ഒരു ബ്ലാങ്കായി, ഒന്നുമില്ലാത്ത ചുമര് മാത്രമേ കാണുള്ളൂ. നൗ ഐ വിൽ ഡ്രോ ദ കേർട്ടൻസ്, ഞാനിപ്പോൾ കേർട്ടൻ നീക്കും. ടിൽ ഫ്ലങ്, ടിൽ വീശി എറിഞ്ഞു. ദ കേർട്ടൻസ് അസൈഡ്, കേർട്ടൻ ഒരു സൈഡിലേക്ക് മാറ്റി.
The courtiers outdid one another in showing their admiration for the picture. They praised Till for his splendid painting. They remarked how natural each one of them looked in the picture and eagerly pointed out their friends and acquaintances. All of a sudden, the Duke's jester leaped into the air and shouted, "All of you know that I am a fool, and I have no blue blood in my veins. I can see no picture, but only a blank wall." The courtiers outdid one another. ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഓരോരുത്തരും കവിഞ്ഞു നിന്നു ഇൻ ഷോയിങ് കാണിക്കുന്നതിൽ their admiration അവരുടെ പ്രശംസ for the picture ചിത്രത്തിന്. They praised Till അവർ ടില്ലിനെ പ്രശംസിച്ചു for his splendid painting അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഉജ്ജ്വലമായ പെയിൻറ്റിങ്ങിന്. They remarked അവർ പറഞ്ഞു how natural each one of them looked അവർ ഓരോരുത്തരും എത്ര സാധാരണമായി കാണപ്പെടുന്നു in the picture ചിത്രത്തിൽ. ആൻഡ് ഈഗർലി പോയിൻ്റ് ഔട്ട് വളരെ ആർത്തിയോടെ അവർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി their friends അവരുടെ സുഹൃത്തുക്കളെ ആൻഡ് അക്വൈൻറ്റൻസസ് അവരുടെ പരിചയക്കാരെ. ഓൾ ഓഫ് എ സഡൻ പെട്ടെന്ന് ദ ഡ്യൂക്സ് ജസ്റ്റർ രാജാവിൻ്റെ ജസ്റ്റർ മീൻസ് രസികൻ. കൊട്ടാരത്തിലൊരു ജസ്റ്റർ ഉണ്ടാവും രാജാവിനെ ചിരിപ്പിക്കാനൊക്കെ. അയാൾ ലീപ്ഡ് ഇൻ ടു ദ എയർ വായുവിലേക്ക് ചാടി ആൻഡ് ഷൗട്ടഡ് എന്നിട്ട് ഗർജിച്ചു അട്ടഹസിച്ചു. ഓൾ ഓഫ് യു നോ എല്ലാവർക്കും അറിയാം ദാറ്റ് ഐ ആം എ ഫൂൾ ഞാനൊരു വിഡ്ഢിയാണ്. ആൻഡ് ഐ ഹാവ് നോ ബ്ലൂ ബ്ലഡ് ഇൻ മൈ വെയിൻസ് എൻ്റെ ധമനികളിൽ രാജരക്തമില്ല. ഐ ക്യാൻ സീ നോ പിക്ചർ എനിക്ക് പിക്ചർ കാണുന്നില്ല. ബട്ട് ഓൺലി എ ബ്ലാങ്ക് വാൾ ബ്ലാങ്ക് ആയ ഒരു ചുമര് മാത്രമാണ് കാണുന്നത്. വെൻ ഫൂൾസ് ബിഗിൻ ടു ടോക്ക് ഒബ്സർവ്ഡ് ടിൽ ഇറ്റ് ഈസ് ടൈം ഫോർ വൈസ് മെൻ ടു വാക്ക്. ഹി കാംലി സ്ട്രോഡ് ഔട്ട് ഓഫ് ദ ഹാൾ ആൻഡ് റോഡ് അവേ ഓൺ ഹിസ് ഡോങ്കി. The feathers in his cap danced in the gentle breeze. When fools begin to talk, വിഡ്ഢികൾ സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ ഒബ്സർവ്ഡ് ടിൽ നിരീക്ഷിച്ചു. ഇറ്റ് ഈസ് ടൈം ഫോർ വൈസ് മെൻ ടു വാക്ക് ബുദ്ധിമാന്മാർക്ക് പോവേണ്ട സമയമാണ്. ഹി കാംലി അദ്ദേഹം ശാന്തമായി സ്ട്രോഡ് ഔട്ട് ഓഫ് ദ ഹാളിൽ നിന്നും പുറത്തേക്ക് നടന്നു. ആൻഡ് റോഡ് അവേ ദൂരേക്ക് സവാരി ചെയ്തു ഓൺ ഹിസ് ഡോങ്കി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൈതപ്പുറത്ത്. ദ ഫെദേഴ്സ് ഇൻ ഹിസ് ക്യാപ്പ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തൊപ്പിയിലുള്ള തൂവലുകൾ ഡാൻസർ ഇൻ ദ ജെൻറ്റിൽ ബ്രീസ് ഇളങ്കാറ്റിൽ ഇങ്ങനെ ഡാൻസ് ചെയ്തു.